હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, સદગુરુ દેવ કી. આદરણીય સંત શ્રી અલગગીરીજી મહારાજ પૂજ્ય શ્રીનું સન્માન કરશે અને સંતરામ મંદિરના પ્રતિનિધિ ચૈતન્યદાસજી મહારાજ શ્રી અલગગીરીજી મહારાજનું સન્માન કરશે. હાસ્ય કલાકાર જગદીશભાઈ ત્રિવેદી હાસ્ય કલાકાર એ પણ પૂજ્યશ્રીનું સન્માન કરશે. ઉમેશભાઈ શાસ્ત્રી શ્રી સંતરામ મંદિરના આત્મીય છે અને ગૌશાળા અને ભાગવત સપ્તાહ સાથે સંકળાયેલા છે. શ્રી ઉમેશભાઈ શાસ્ત્રી એ પણ પૂજ્ય ભાઈશ્રીનું સન્માન કરશે. ઉમેશભાઈનું સન્માન સત્યદાસજી મહારાજ કરશે. શ્રી સંતરામ મહારાજ જય મહારાજ. શ્રી હાર્દિકભાઈ. શ્રી હરિમ પરમાનંદમ ઉપદેષ્ટારમ ઈશ્વરમ વ્યાપકમ સર્વલોકાનામ કારણમ તન્નમામ્યહમ. યોગીરાજ અવધૂત શ્રી સંતરામ મહારાજની આ પવિત્ર પ્રેમ સ્થલી, સાધના સ્થલી, ઉપાસના સ્થલી, આરાધના સ્થલીમાં આપણે સૌ એકત્ર થયા છીએ કારણ કે એમની એ દિવ્ય પ્રેમ જ્યોતે આપણને સૌને અહીંયા બોલાવ્યા છે. અહીંયા એ જ આવ્યા છે કથા શ્રવણ માટે કે જેમને
એમની દિવ્ય જ્યોત બોલાવે છે અને એ જ્યોતના પ્રકાશમાં આપણે સૌ પરમ પ્રકાશ સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની દિવ્ય કથાઓનું રસપાન કરી રહ્યા છીએ અને આપણા સૌનું સદભાગ્ય છે કે એ શ્રવણ આપણે સૌ પૂજ્ય ભાઈ શ્રીના શ્રી મુખારવિંદે કરી રહ્યા છીએ. આનાથી બીજી પૂજ્ય મહારાજજીની આપણા સૌ પર કૃપા અને અનુકંપા બીજી કઈ હોય? આવો એ કરુણા અને કૃપાની સરિતામાં આપણે સૌ એક સાથે નિમજ્જન કરીએ, અવગાહન કરીએ. સંસારમાં ભટકતી આપણી બુદ્ધિને આપણે સૌ સાથે મળી અને ભગવાન શ્રી રાધા કૃષ્ણના યુગલ ચરણ કમલમાં लगाड़िए. किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां है वो फरिश्तों से जाया नहीं जाता. फकीरी में भी मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता, फकीरी में भी मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता. अब तेरा बनकर किसी से मांगा नहीं जाता. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, સૌને જય મહારાજ. नमो भगवते वासुदेवाय. स्वस्ति श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. वंशे
क्षितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते श्रीद्वारकाधीश की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय सद्गुरुदेव की जय ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरि
कलिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृते कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्रीगोवर्धननाथ की जय। ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलम् भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। Oh
बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री संत राम महाराज की जय। जय महाराज। जय श्री कृष्ण। श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। जगद्बीज भगवान नारायण के श्री चरणों में वंदन करते हुए आइए भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी के महिमा का हम गायन कर रहे हैं। पद्म पुराण के माध्यम से श्रीमद् भागवत पर एक दृष्टि कर रहे हैं। संक्षेप में उसकी चर्चा करके फिर भागवत जी में प्रवेश करेंगे। भक्ति मार्ग के आचार्य देवर्षि नारद का संकल्प है कि मैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करूंगा। સંકલ્પમાં આપણે જે કરવા જઈ રહ્યા છીએ તે ક્યાં, ક્યારે, કેવી રીતે અને કયા પ્રયોજનથી, આ બધી જ વાતોની સમ્યક કલ્પના પહેલા કરી લેવાની હોય છે। અકારણ કંઈ નથી થતું। बिना प्रयोजन मूर्ख भी कुछ नहीं करता। तो શું કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તે ક્યાં કરવા જઈ રહ્યા છીએ, ક્યારે કરવા જઈ રહ્યા છીએ, દેશ કાળ અને કયા પ્રયોજનથી કરવા જઈ રહ્યા છીએ। तो करना क्या है? बोले श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। कहां? गंगा जी के तट पर, हरिद्वार में। हरिद्वार कहो, गंगा द्वार कहो, हरिद्वार कहो, एक ही है। क्यों? बोले भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम, ये प्रयोजन है। जन जनना मनमा भक्ति ज्ञान અને વૈરાગ્યનું સ્થાપન કરવા માટે થઈને નારદજીએ સંકલ્પ કર્યો। સનત કુમારો વક્તા છે। किस प्रकार करना चाहिए इस कार्य का संपादन समझाया गया है। और बहुत बड़ा आयोजन श्री गंगा जी के तट पर हुआ। चारे बाजू वाद फैलाई गई। सनत कुमार जेवा परमहंस महापुरुषो वक्ता छे અને ભક્તિ માર્ગના આચાર્ય દેવર્ષિ નારદ આયોજક છે। બહુ મોટો સત્સંગ થશે। અનેકાનેક ઋષિમુનિ પોતપોતાના જપ તપ સાધન છોડી અને ત્યાં આવ્યા। ભૃગુ, વસિષ્ઠ, ચ્યવન, ગૌતમ, મેધાતિથિ, દેવલ, દેવરાત, परशुराम जी महाराज, शाकल, मृकुंड पुत्र, अत्रिपुत्र, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छायाशुक, जाजली, जहनु आदि अनेक ऋषि मुनिओ આવ્યા। હવે આ બધા મહાપુરુષોએ કઈ દુકાન તો ચલાવતા નહોતા, ફેક્ટરી ચલાવતા નહોતા, લૌકિક કાર્યમાં તો એ લોકો વ્યસ્ત નહોતા।
સ્વાભાવિક રીતે પોતાના જપ તપ સાધન ભજનમાં લાગેલા હોય, પણ એ બધું છોડીને એ સૌ અહીંયા ગંગાના કિનારે કથામાં પહોંચ્યા. એનો મતલબ એમ થયો કે યોગ યજ્ઞ જપ તપ વ્રત પૂજન જે પણ કરી રહ્યા હોય ઋષિ મુનિઓ, એના કરતા પણ એમણે ભગવદ કથાને વિશેષ મહત્વ આપ્યું. અને એ તુલસીદાસજીએ રામચરિત માનસમાં કીધેલી વાત ને અનુરૂપ છે. એહી કલિકાલ ન સાધન દૂજા, જોગ જગ્ઞ જપ તપ વ્રત પૂજા, રામ હિ સુમિરિય ગાય રામ હિ સંતત સુનિય રામ ગુણ ગ્રામ હિ. વ્યાસ ભગવાને તો કહી દીધું, એ તસ્માદ અપરમ કિંચન મન શુદ્ધ્યય ન વિદ્યતે. भगवत कथा के समान मन को शुद्ध करने वाला दूसरा साधन इस संसार में और कोई नहीं है. કારણ કે આમાં આપણે કશું કરવાનું નથી રહેતું. આપણે તો ખાલી અહીં આવીને બેસી જઈએ છીએ. અને જેમ સવારે ચર્ચા થઈ હતી એમ ભગવાન બોલાવે છે, મહારાજ બોલાવે છે, અને આપણે આવીને બેસી જઈએ છીએ. આપણે પછી કશું નથી કરતા. જે કંઈ કરે છે ભગવાનની કથા કરે છે. આપણું કર્તૃત્વ આમાં છે જ નહીં. આવીને બેસી જઈએ જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં. એટલે આપણે આપણી જાતને શ્રીમદ ભાગવતને એટલે કે ભગવાનને હવાલે કરી દઈએ છીએ. अब जो करना है ठाकुर जी करेंगे. कान ने तो खोलवाई नहीं पड़ता, आंखों तो उघाड़वी पड़े. वैसे भले कहते हैं लोग कि कान खोल के सुन लो, पण कान खुला જ હોય છે. એને ક્યાં દરવાજો છે? આમ ક્યાં ટેરો આવે આડો? ખુલ્લા જ છે. હમણાં શિયાળામાં ઓલો પવન કાનમાં ન ગળી જાય, ઠંડી પગના તળિયાથી ને કાનથી જ અંદર ઘૂસે ને, એટલે આ બેને સંભાળી લો તો બહુ વાંધો ના આવે. એટલે અહીંયાથી ઠંડી એવા કાનમાં ન ઘૂસી જાય. એટલે ઓલું ક્યાંક જૂના જમાનામાં ઘોડાગાડીના ઘોડાને જેમ ડાબલા આંખે લગાડતા એમ કાનના કંઈક આવે એવા ડાબલા અહીં લગાડી દે ઉપરથી આમાં, અને કાન ઢંકાઈ દે. તો કાન તો ખુલ્લા જ હોય છે. ભગવાનની કથા કર્ણરંધ્રથી અંદર જઈ અને જે કંઈ કરે છે, કથા કરે છે. કહે છે વ્યાસ ભગવાન, પ્રવિષ્ટ કર્ણરંધ્રેણ સ્વાનામ ભાવ સરોરુહમ ધુનોતિ શમલમ કૃષ્ણ સલિલસ્ય યથા શરત. कर्णरंध्र से मनुष्य के मन में प्रवेश करके यह कथा मन की सारी मलिनता को समाप्त कर देती है, उसको निर्मल बना देती है. जिस प्रकार वर्षा के मटमैले पानी को शरद ऋतु निर्मल कर देती है. જે કંઈ કરે છે કથા કરે છે. આપણે તો ઉલટાનો કરવાનો હોય તો આનંદ કરીએ છીએ, સાંભળીએ એટલે આનંદ આવે કે એ તો બધું વિશ્રામ સકલ જનરંજની. બાકી કઈ 3:30 થી શરૂ થયું ને 6:30 વાગ્યા ને પછી શ્રોતાને ફીણ વળી ગયા, હા ધમણ થઈ ગયા, પરસેવે રેપ જેબ એવું કઈ થાય? અરે થોડી ગરમી હોય તો માથે પંખા મૂકી દેવામાં આવે, તમને જરાય તકલીફ ન પડે, એનું પૂરું ધ્યાન રાખવામાં. આપણે શું કરીએ? જલસા. આપણે અહીંયા આવીને બીજું શું કરવાનું? જલસા, આનંદ છે. હકીકતમાં જે કંઈ કરે છે એ તો ઠાકોરજી કરે છે.
સુરેશ દલાલે એક કવિતા લખેલી, ભગવાન ભજન કરે છે. આપણે કલાક દોઢ કલાક માળા કરીએ, ભજન કરીએ, સેવા. ભગવાન 24 કલાક ભજન કરે છે. ભજન એટલે સેવા. ભજ સેવાયામ ધાતુ છે. ભગવાન તો 24 કલાક સેવામાં લાગેલો છે. માણસ કલાક, 2 કલાક, 3 કલાક ભજન કરે તો પોતાની જાતને ભક્ત કેવડાવે. ભગવાન 24 કલાક ભજન કરે છે. આપણે આપણી જાતને એને હવાલે કરી દઈએ. જે કંઈ કરશે એ કરશે. પૂજ્ય કૃષ્ણશંકર દાદાજી એક વાત કહેતા આ જગ્યાએ કે જ્યારે કથા સાંભળો છો ત્યારે ભાગવતના રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે એ તમારા કર્ણ દ્વારથી તમારા હૃદયમાં પધારે છે. હૃદયમાં આવ્યા પછી ભગવાન જુએ છે કે આના હૃદયમાં તો બહુ કચરો છે, બહુ ગંદકી છે, અને મારે રહેવું છે આના હૃદયમાં. કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના રહેવાના સ્થાનને ગંદુ છોડે નહીં. એટલે સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ હાથમાં ઝાડુ લઈ અને તમારા હૃદયને બુહારે, વાળી ચોળી કચરો ગંદકી સાફ કરે. અને સ્વયં ભગવાન જ્યારે તમારા હૃદયને બુહારે ત્યારે હૃદયના કોઈ પણ ખૂણે ગંદકીનો લેશ પણ ન રહે, અંશ ન રહે. સ્વાભાવિક છે. આપણાથી તો ઘણું બધું એવું. આપણે તો ઘણી વાર વાળીને કાર્પેટની નીચે નાખી દઈએ. ભગવાનનું કાર્ય છે એ બહુ પાક્કું છે. એ કોઈ ઠેકાણે ગંદકીનો અંશ નહીં રહેવા દે. અને એટલા માટે જ એતસ્માદ અપરમ કિંચિન મનઃ શુદ્ધ્યૈ ન વિદ્યતે. આ બહુ સરસ ભાવ છે. તમે માખણ ચોરતા શ્રી કૃષ્ણની કથા સાંભળી છે, ચીર હરતા કૃષ્ણની કથા સાંભળી છે, ગાયો ચરાવતા, વાંસળી વગાડતા, ગોપીઓને રાસ રમાડતા, ગોવર્ધન ગિરિરાજને ધારણ કરતા, કુરુક્ષેત્રમાં શંખનાદ કરતા, અર્જુનને ગીતાના ગાયન દ્વારા પ્રેરણાના પિયુષ પાતા કૃષ્ણની વિશે તમે સાંભળ્યું છે. પણ કૃષ્ણને ઝાડુ લગાડતા જોયા? બુહારી લગાતે હુએ બિહારી. અને કૃષ્ણના હાથનું ઝાડુ મને એમ લાગે મોરપીંછનું હોય, મોરપીંછનું. એટલે એનો સ્પર્શ બહુ कोमल, गुदगुदाने वाला स्पर्श होता है. कृष्ण भीतर झाड़ू काढ़े એટલે તમને કષ્ટ ન થાય, પીડા ન થાય. प्रेमનું स्पंदन एक ऐसी गुदगुदी जो आनंद देती है. इस तरह से भगवान बुहारते हैं हमारे हृदय को. तो आना जेवुं मनने शुद्ध करनारू सरलतम અને શ્રેષ્ઠતમ સાધન દુનિયામાં બીજું કોઈ નથી. અને એટલા માટે પોતાના યોગ, યજ્ઞ, જપ, તપ બધું જ છોડી અને ઋષિમુનિઓ અહીંયા આવ્યા. વેદાંતાની ચ વેદાશ્ચ મંત્રાસ્તંત્રા સમૂર્તય. વેદ વેદાંત એ બધા મૂર્તિ ધારણ કરીને આવ્યા. મંત્ર તંત્ર જેટલા માર્ગ છે એ બધા અહીંયા જ આવ્યા. ક્યોંકि जो भी है सब इसी में है. યોગના 8 પગથિયા યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ ઇત્યાદિ. તો 5 યમ, 5 નિયમ. શ્રીમદ ભાગવતનો આશ્રય કરો, આ વસ્તુ થશે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, અપરિગ્રહ, બ્રહ્મચર્ય. ખરા અર્થમાં જે શ્રીમદ ભાગવતના
શ્રવણ માટે જ આવે છે. હા, બધા જ શ્રવણ માટે આવે એવું નહીં. ભાગવતમાં તો આવે બધા, પણ બધા ખરેખર શ્રવણ માટે જ આવે છે એવું નથી. એક જગ્યાએ કથા ચાલતી હતી ને, પછી આયોજકે એમાં ઉદ્ઘોષક મહોદયે વક્તાને ચિઠ્ઠી મોકલી કે એક મહત્વની જાહેરાત કરવાની છે, આપ વચ્ચે જરાક 2 મિનિટ આપો. કથામાં વિક્ષેપ માટે ક્ષમા પ્રાર્થના, પણ જાહેરાત કરવી જરા જરૂરી છે. એટલે વક્તાએ વચ્ચે સમય આપ્યો અને ઉદ્ઘોષક મહોદયે કહ્યું કે ભાઈ, કોઈનો બાળક ખોવાઈ ગયું છે અને મળ્યું છે, રડે છે, કાર્યાલયમાં છે, આવી રીતની ચડ્ડી પહેરી છે, આવો બુસ્કોટ છે અને રડે છે. જેનું ખોવાયું હોય તે કાર્યાલયમાં આવીને લઈ જાય. કથામાં વિક્ષેપ માટે ક્ષમા પ્રાર્થના. વળી પાછી કથા શરૂ થઈ. અડધો કલાક કથા ચાલી, ત્યાં વળી પાછું આયોજક ઉદ્ઘોષક મહોદયે કહ્યું કે મહારાજજી, વળી પાછું અમે ક્ષમા માગીએ છીએ, પણ આ બાળક બહુ રડે છે અને હજી એના મા બાપ મળ્યા નથી, તો જરા જાહેરાત કરવી પડશે. વક્તાએ વળી પાછું માઇક આપ્યું, વળી પાછી જાહેરાત થઈ. ભાઈ, જેનું બાળક કોઈ આવીને લઈ જાય કૃપા કરીને, બાળક બહુ રડે છે. ત્યાં એક કાર્યકર્તા દોડીને આવ્યો કે ભાઈ, પેલા છગનભાઈ ઘીવાળા છે ને, સ્ટેશન, રેલવે સ્ટેશન સામે જેની ચોખા ઘીની દુકાન છે, એના છોકરાનો છોકરો છે. ઓ ભાઈ, છગનભાઈ ઘીવાળા જ્યાં હોય ત્યાંથી એના પૌત્રને લઈ જાય, બાળક રડે છે. છગનભાઈ ઘીવાળા સ્ટેશનની સામે જેની ચોખા ઘીની દુકાન છે, જ્યાં હોય ત્યાંથી, અથવા તો એના પરિવારના કોઈ હોય તો એ બાળકને ત્યાંથી લઈ જાય. ઉદ્ઘોષણા પૂરી થઈ. અડધો કલાક થયો તો વળી પાછી ચિઠ્ઠી આવી કે મહારાજ ક્ષમા કરજો, પણ કોઈ આવ્યું નથી, ઓલું બાળક રડે છે ને. વળી પાછી 2 મિનિટ આપી વખતા. છગનભાઈ ઘીવાળા રેલવે સ્ટેશનની સામે ચોખા ઘીની દુકાન, જેનું દુકાન બહુ પ્રસિદ્ધ છે, બધા ચોખ્ખું ઘી ત્યાંથી લઈ, જ્યાં હોય ભાઈ, અથવા તો એના પરિવાર વાળા જ્યાં હોય ત્યાંથી બાળકને લઈ જાય. બાળક બહુ રડે છે. છગનભાઈ બેઠા બેઠા સાંભળે પણ ઊભા થાય નહીં. એક જણાએ બાજુમાં બેઠેલા છગનભાઈને કહ્યું કે આ લોકો વારંવાર કથાની વચ્ચેથી જાહેરાત કરે છે અને તમારું બાળક રડે, ત્યાં જઈને લઈ આવો, અથવા તો કોઈકને કયો લઈ આવે ત્યાંથી. એટલે છગનભાઈ કે છો રડતો, થોડી વાર ભલે રડે, આટલા હજારો માણસની વચ્ચે આપણી દુકાનની, આપણા ઘીની જાહેરાત થાય છે વગર પૈસે. એટલે અહીંયા કઈ બધા સાંભળતા જ ને સાંભળવાના જ ભાવથી આવતા હોય એવું નહીં. ઘણાને ફ્રી ઓફ ચાર્જ, હા, ફ્રીમાં વિજ્ઞાપન કરાવી લેવા હોય. કૃષ્ણ જન્મને દિવસે તો ઘણા ભાવથી ઘણા લોકો આવતા હોય. કેવું પડે કે ભાઈ, પોતાના ઘરેણા બેરણાનું ધ્યાન રાખજો. આપણે તો અહીં મહારાજના સાનિધ્યમાં છીએ, નહીં તો આવી આવી ઘોષણાઓ અને ઘટનાઓ સાંભળી છે કે ત્યારે જે નંદ ઘેરા નંદ ભાઈઓનું ભીડ હોય, એમાં ઘણા પોતાનું કામ કરીને જતા રહે. એને માટે સિઝન કહેવાય કમાવાની. કૃષ્ણ જન્મને દિવસે એ તે ખુશ હોય કે આજ આપણો દિવસ છે, ધંધે કા ટાઈમ. કેટલાય ચેન જતા રહે, પાકીટ જતા રહે, મોબાઈલ જતા રહે, અને ગોપીઓ તો ઘેલી. પણ જે ખરા અર્થમાં શ્રવણ માટે આવે છે, તો ત્યાં અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, અપરિગ્રહ, બ્રહ્મચર્ય ઇત્યાદિ 5 યમ હશે. શૌચ, સંતોષ, સ્વાધ્યાય, ઈશ્વર પ્રણિધાન અને તપ, એના જેવા 5 નિયમ પણ સ્વાભાવિકપણે કથાનો આશ્રય કરશો તો તમે રાખવાના. આસન 3 કલાક સવારે, 3 કલાક સાંજે,
સિદ્ધ થવાનું. અહીંયા આપણે 2 સત્ર માટે છીએ, નહીં તો મેં તો જોયું છે 7-7 કલાકના આસન સિદ્ધ થઈ જાય છે નોન સ્ટોપ. હમણાં બિહારમાં કથા કરતા હતા અમે. હવે એ બાજુ જરા પૂર્વ ભાગ ભારતનો, એટલે હાંજ પણ જરા જલ્દી પડે, અંધારું ઝટ થાય. આ હમણાંની જ વાત છે, ડિસેમ્બર મહિનાની કે નવેમ્બરનો એન્ડ એવું કંઈક હતું. પછી અમે 9:30 પોણા 10 કથા શરૂ થઈ. કેમ સવારના 9:30 પોણા 10 કથા શરૂ થઈ, અને કૃષ્ણ જન્મ થયો ને ત્યાં અંધારું થઈ ગયું હતું. બોલો, 5 વાગ્યા ને, અને પછી અમે નંદ કે આનંદ ભયો કરીને આરતી ઉતારીને ઘરે જઈએ જ્યાં 5:30 પોણા 6 તો અંધારું થઈ ગયું. ऐसा भी होता है, लगातार आसन सिद्ध हो जाता है. તમારા સંયમ નિયમને હિસાબે બધી ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ આવે તો આસન સિદ્ધ થાય. વક્તાને તો પ્રાણાયામ પણ બહુ થાય, બોલે એટલે લાંબે ઢાળે ગાવાનું હોય, ક્યારેક એવો નાદ કરવાનો હોય, કીર્તન પ્રાણાયામ થાય એમાં ગાવામાં. તમે જો હરખી રીતે ઝીલો તમને પ્રાણાયામ થાય. યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર, इंद्रियों अंतर्मुख थी जाए. सच में सारी इंद्रियां कथा में होती. आम भले आंख थी आपने व्यासपीठ देखाती होय, बैकड्रॉप देखातु होय, जे कई दृश्य होय ए स्थूल आंख थी देखातु होय, पण ज्यारे तन्मय थईने सांभळता होईए तो श्रवणनी साथे साथे हकीकत में आपने अपना मन थी वृंदावन देखातु होय. जो वर्णन ए चालतु होय तो सांभळता सांभळता अपने गोकुल में होईए, वृंदावन में होईए, द्वारका में होईए, राम कथा श्रवण करता होइए तो अयोध्या में होइए, चित्रकूट में होइए, मिथिला में होइए. आम अपनी आजूबाजू जे बैठा होय ते पण कथा सांभळती वखते जाणे आपणे गोप गोपीओथी घेराईने बैठा होइए, एनी वच्चे होइए एवुं अनुभवीए. अपने जमुनाजी ने कांठे होइए. वास्तव में जिस प्रकार से परमात्मा देश काल परिच्छिन्न तत्व नहीं है, देश काल की सीमाओं में बंधने वाला तत्व नहीं है, उसी प्रकार भगवान की कथा भी देश और काल के बंधनों से तुम्हें मुक्त करके जिस देश में तुम रहते हो, जिस स्थान में तुम बैठे हो, वहां से तुम्हें ले चलती है मथुरा में, वृंदावन में, द्वारका में, अयोध्या में, चित्रकूट में, मिथिला में. वैसे भले ही हम कलिकाल में जी रहे हैं, लेकिन जब कथा का श्रवण कर रहे होते हैं, राम कथा सुन रहे होते हैं, तो कथा हमें त्रेता युग में ले चलती. श्रीमद् भागवत कभी सतयुग में, कभी त्रेता में, कभी द्वापर में हमें यात्रा कराता है. તમે જ્યારે કથા સાંભળો ભાગવતની તો જે વૃંદાવનમાં તમે કૃષ્ણની સાથે સાથે ગોપ ગોપીઓની સાથે વિહાર કરો છો, એ વૃંદાવન એ 2014 નું નહીં, દ્વાપર યુગનું. અત્યારે તમે જાઓ તો જમનાજીમાં પ્રદૂષિત પાણી દેખાય, પણ જ્યારે તમે કથા સાંભળતા હો અને તમારા ભાવ જગતની જે યમુના છે એ સાવ નિર્મળ, કમળ ખીલ્યા છે, ભ્રમર ગુંજે છે, જે બધું વર્ણન છે એ જ ભાવ જગતમાં આવે. અત્યારે તમે મથુરા વૃંદાવનમાં જાઓ તો બહુ ગંદકી દેખાય, પણ કથા સાંભળતી વખતે તમારા ભાવ જગતનું વૃંદાવન લીલુંછમ, ચારે બાજુ હરિયાળી, એકદમ સ્વચ્છતા. ये मजा है.
તો યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન, અને ધ્યાન લાગે જ સાહેબ, નહીં તો 7 કલાક બેસવાનું શક્ય જ નથી. એક ધ્યાનાવસ્થા હોય છે. હું તો લોકોને પૂછ્યા કરું કે તમે તમારે ઘરે આરામદેહ સોફામાં 6 કલાક નોન સ્ટોપ કોઈ દિવસ બેઠા છો? અને અહીંયા સમય ક્યાં જતો રહે ખબર નથી. આ ધ્યાનાવસ્થા છે એક પ્રકારની. तत्प्रत्येकतानता ध्यानम, मन लग जाता है. અને જો કોઈ ક્ષણ એવી પણ આવે એની કૃપાથી તો સમાધિની ઘટના પણ ઘટી શકે. तो योग यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है. यहां जप भी होता है, न जाने कितने भगवान के नाम कितने लोगों के द्वारा उच्चरित होते हैं. संकीर्तन में हजारों लोगों के द्वारा अनेकों बार नाम संकीर्तन होता है. तप, यहां जो बिना खाए पिए बैठते हो 6-6 घंटा, वो तपस्या है. व्रत, कुछ व्रत संयम के साथ लेकर के आप बैठते हो. और पूजा, तो ये वांगमयी पूजा हो रही है भगवान की. तो योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा इत्यादि सारे साधन इसी में है. और इसलिए यहां पर लिखा है कि जब कथा का प्रारंभ हुआ तो वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास तंत्रास समूर्तयः. મંત્ર તંત્ર મૂર્તિમંત થઈને આવ્યા. વેદ વેદાંત ત્યાં પધાર્યા. દશસપ્ત પુરાણાની, ભાગવત સિવાયના બીજા 17 પુરાણો, ષટશાસ્ત્રાણી, 6 શાસ્ત્રો, આ બધા જ ત્યાં આવ્યા. ગંગાદ્યાહ સરિતસ્તત્ર, ગંગાદી બધી સરિતાઓ આવી. પુષ્કર આદિ સરાંસી ચ, પુષ્કર આદિ બધા સરોવર, બધા તીર્થ આવ્યા. ક્ષેત્રાણી ચ દિશ સર્વા, વારા ક્ષેત્ર, નારાયણ ક્ષેત્ર, પરશુરામ ક્ષેત્ર, જે ક્ષેત્ર કહેવાયા છે આપણે ત્યાં, એ બધા સૂક્ષ્મ રૂપે ત્યાં હાજર થયા. દંડકાદિ બધા વન ત્યાં ઉપસ્થિત થયા. નગાદયો યયુસ્તત્ર દેવ ગંધર્વ દાનવાહ ગુરુત્વા તત્ર નાયાતાન ભૃગુ સંબોધ્ય ચાનયત. જે લોકો, અમુક લોકો નહોતા આવતા અભિમાનને કારણે, અથવા તો એવા આગ્રહને કારણે, ભાઈ અમને કંકોત્રી નથી આવી, અમને નિમંત્રણ નથી, તો ભૃગુ ઋષિ એ લોકોને સમજાવીને લાવ્યા કે અહીંયા તો આપણે આપણા કલ્યાણ માટે જવાનું હોય, એમાં નિમંત્રણની જરૂર નહીં. સિનેમા થિયેટર વાળા તમને કંકોત્રી લખે છે કે શુક્રવારે નવું ચડવાનું છે અને તમે પહેલા શોમાં આવી પધારીને શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરશો જી. ના, ત્યાં તો આપણે કાળા બજારમાં જ લઈ અને ઓલાની આવકમાં અભિવૃદ્ધિ કરીએ છીએ. પહેલા અઠવાડિયાનું જે કલેક્શન હોય એમાં અભિવૃદ્ધિ કરીએ. ત્યાં કઈ નોતરા આવે છે આપણને? ગુરુને ત્યાં જવા માટે, પ્રભુને ત્યાં જવા માટે, પિતાને ત્યાં જવા માટે નિમંત્રણની જરૂર નહીં. કથામાં જવા માટે નિમંત્રણની, પોસ્ટર વાંચ્યું એ નિમંત્રણ, છાપામાં વાંચ્યું એ નિમંત્રણ, કોકની પાસેથી સાંભળ્યું કે કથા થવાની એ નોતરું. तो अनेक लोग आए, बहुत बड़ी सभा हो गई और सनत कुमारों ने उस सभा में श्रीमद् भागवत की महिमा का गायन प्रारंभ किया. कहूं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण
હરિશ્ચિત્તમ સમાશ્રયેત. નિત્ય સેવન કરવા યોગ્ય આ કથા છે. રિપીટેડલી કહ્યું, સદા સેવ્યા, સદા સેવ્યા. બે શબ્દ છે, સદા અને સેવ્યા. કથા સેવ્યા છે. શ્રવણ એ સેવન છે, કથન સેવન છે, પઠન સેવન છે, એના ઉપરનું ચિંતન એ સેવન છે. જેમ દવા અનેક પ્રકારે લઈ શકાય, દવાનું સેવન કરવું પડે, ઔષધિનું સેવન કરવું પડે. વૈદ્યજી ઔષધિ આપે તો આપણે એનું સેવન કરીએ. એની પૂજા કરવાથી રોગ ન જાય, સેવન કરવું પડે. ખાવાની દવા હોય, ચાટવાની હોય, પીવાની હોય, ચોપડવાની હોય, જે દવાનો જે રીતે ઉપયોગ કરવાનું કહે વૈદ્યજી, તે દવાને તે રીતે, તે સમયે તેટલી માત્રામાં અને તે અનુપાન સાથે દવાનું સેવન કરવું જોઈએ, તો રોગ મટે. तो श्रवण, कथन, पठन, चिंतन, ये श्रीमद् भागवत का सेवन है. सदा सेव्या, नित्य सेवन करो. दवा आखी जिंदगी लेवानी એમાં શું વાંધો? અમુક લાઈફ સેવિંગ ડ્રગ્સ હોય છે ને, લઈએ આખી જિંદગી. આ પણ ખરેખર જીવન રક્ષક દવા છે. નહીં તો થાય છે શું? સંસારની આપાધાપીમાં જીવન ખોવાઈ જાય. આ જીવન રક્ષક દવા છે, લો. અને શ્રીમદ ભાગવતના અનુસાર એ શરૂઆતમાં દવા તરીકે કામ કરશે, પછી એ રસાયણની ભૂમિકા ભજવશે, પછી એ અમૃત બનશે, અને પછી એ આસવ પણ થઈ શકશે. આવી ચાર સંજ્ઞા છે: ઔષધિ, રસાયણ, અમૃત અને આસવ. ઔષધિનું સેવન કરવામાં આવે રોગના નિવારણ માટે, રોગનાશ માટે. દવાનું સેવન કરીએ. પરીક્ષિત જેવા અને આપણા જેવા સંસારીઓ માટે આ કથા ઔષધિ છે. રાજા પરીક્ષિતનું નિવેદન છે 10મ સ્કંધમાં: નિવૃત્ત તરશૈરુપગીયમાનાત ભવૌષધાત શ્રોત્ર મનોભિરામાત કૌત્તમ શ્લોક ગુણાનુવાદાત પુમાન વિરજ્યેત વિના પશુધનાત. भवौषधात्, भवरोग को दूर करने वाली ये औषधि, यह औषधि कड़वी नहीं है, मीठी है. श्रोत्र मनोभिरामात, कानने અને મનને આનંદ આપનારી છે. यह औषधि मुंह से पीने की दवाई नहीं है, ये कान से पीने वाली दवाई. और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके देने वाले वैद सुखदेव जी, सनत कुमार आदि परमहंस निवृत्त तृष्ण हैं. અને તમારી પાસે કઈ નથી જોઈતું. નહીં તો લાલચી હોય વૈદ તો એવી દવા આપે, દર્દ પણ ન જાય, દર્દી પણ ન જાય, ધંધો ચાલ્યા કરે. હમણાં જ સાંભળતો હતો કે આ બ્રાન્ડેડ બધી મેડિસિન્સ આવે છે મોટી મોટી કંપનીઓની, કેટલી મોંઘી, અને જેનેરિક પેલી આવે છે દવાઓ, એ જ દવા, એ જ કન્ટેન્ટ્સ બધા, અને કેટલી સસ્તી હોય છે. રાજસ્થાન સરકારે તો એના માટેની વ્યવસ્થા કરી છે કે લોકોને એ જ દવાઓ સસ્તી મળી રહે, અને એની ઉત્પાદન
કોસ્ટ આટલી જ છે હકીકતમાં, અને એનો નફો ચડાવીને તે આટલા સસ્તામાં એ વેચી શકે. પણ એક વેપાર